Good evening, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. We are happy and proud to connect with our unsung heroes who have done their very best. As you all know, the International Fab Talks is bonded and connected with various people. They love to be here with us because they are ready to share their journey with us. And we are also very excited to know more about their lives, how their lives could inspire your life, how they could really bring about a balance and change in your thought process in the way you have to live by taking them as an example. Friends, the world is beautiful, but in certain ways, the world is unfair to many of us. And when the world is unfair, we should rise up to the occasion like a phoenix and live life to the fullest. Join us, friends, to welcome our celebrity and guest. She is Miss S. Uma Devi, an advocate. She's joining us from Chennai. Chennai is in Tamil Nadu, and Tamil Nadu is in India. So let's welcome our celebrity and guest. She's Uma Devi, as to what her life has been till date, how did she become an advocate, and how she could inspire you and bring a positive change in your mindset if you are undergoing any type of stress or any type of ups and downs in your life. Her life story will really change your thought process. Let's be brave like her. Join us, friends, to know more about her. Hello, ma'am, and welcome to the session, dear. Hi, ma'am. Thank Thank you for your warm words. It is very pleasure to part of your Fab Talk, International Fab Talks. I'm very much happy to be a part of this platform. It's an inspiring platform of many I have heard. So, thank you. Thank you very much. On special request, ma'am has taken some time out. Otherwise, she's a busy advocate. She's taken some time out. She's very busy with different activities as well. She's taken time for you and for me. Let's celebrate her life today on the International Fab Talks. Ma'am, with your permission, I go ahead and share your profile and we start the session. Okay, sure. Yes, dear. Friends, as you know that it's time to share the profile of our celebrity and guest. As I earlier mentioned, we have with us S. Uma Devi. She's an advocate. She's a practicing advocate in the High Court in Chennai. There is something very tragic that has happened to her, and that is she met with an accident at the age of 16 and she lost her left leg. Now, how did the accident occur to a 16-year-old young girl? Let's get to know more about it, and how did she overcome that challenge and stay strong enough to be present today and share her journey with you and me. Because life is sometimes unpredictable. You never know what happens. Yes, friends. So here is somebody who's ready to share her life journey and make us all strong from our thought process and, of course, to have positivity. Now, ma'am has overcome a lot of hurdles in life. She motivated her own self and she became a person who began thinking, what next? It's not like, why this happened to me? No, it happened, it's over. Now, what next? Now, many of us will be in the situation, this situation happened with me, that happened with me. But the truth is, what next? Only that will solve the problem, nothing else, my dear friends. So she goes by this mantra, what next? And she doesn't want to be stagnated in the same place. She doesn't want to brood and suffer in the same place where she is. She would like to go to the next step. And this is a big takeaway, which we share in her profile. And she's a wonderful mother of 2 children. That's really very nice. And she is working with the people with disabilities with regard to their wellness. And she's also a part of the Disabilities Association, which is called as Social Justice. And Uma ma'am is also a part of the Society for Rural Education Development, called as SRED. Now let's get to know more about how ma'am has overcome the challenges. How did she become an advocate? And how is she involved with the disability wellness? And of course, with education as well for the rural people. Join us, please. Don't you think she's magical? I feel that she's an angel with an invisible set of wings and an invisible crown too. So let's focus on her life and learn a lot. Ma'am, thank you so much. Ma'am, இப்போ உங்க பத்தி நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க ma'am? How will you define yourself? I got an accident at the age of 16, as you said. That time, ஒரு 16 இயர்ஸ்ல வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. தட்ஸ் a blooming age, no? அந்த டைம்ல ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது அவ்வளவுதான், அப்படியே லைஃபே போச்சு அப்படின்னு வீட்டுல இருக்கவங்களும் அப்படித்தான் நினைப்பாங்க. எனக்குமே அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? அதை தாண்டி நம்ம இப்பதான் 10th முடிச்சிருக்கேன். நான் 10th முடிக்கிறேன்.
ஒரு 1 year பிரேக்கப் ஆகுது. திரும்ப +1 +2 நான் ஹாஸ்டல்ல போய் படிக்கிறேன். இங்க சரௌண்டிங் பீப்புள் கூட இருக்கிற மாதிரி மைண்ட் செட் இல்ல அப்ப இருந்த சிச்சுவேஷன்ல. இல்ல நான் வந்து தனியா போய் ஹாஸ்டல்ல படிச்சுட்டு வரேன். அப்புறம் 12th அப்புறம் நீங்க காலேஜ் வந்து திரும்ப வீட்லயே சேர்றேன். எத்ராஜ் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்றேன். நான் எங்கேயுமே ஸ்டாக்னேட் ஆகல. அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிட்டே போயிட்டே தான் இருக்கேன். வேர் ஐ டோன்ட் நோ த டிசேபிலிட்டி பீப்புள். அந்த மைண்ட் செட்டே எனக்கு கிடையாது. இந்த மாதிரி பீப்புள் இருக்காங்கன்ற அந்த வேர்ல்டே எனக்கு தெரியாது. ஆனா 21 கைண்ட் ஆஃப் டிசேபிலிட்டி இருக்கு இப்போ. டில் நவ் 20 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசேபிலிட்டி இஸ் தேர். இவ்ளோ பிரச்சனைகளோட வாழ்றது வந்து ரொம்ப டிசேபிள் பீப்புளா வாழ்றதே ரொம்ப சிரமமான விஷயம். கடவுள் ஏன் அப்படி படைக்கிறாருன்னு தெரியல, அப்படி ஆக்குறாங்கன்னு தெரியல. இன் பிட்வீன் என்னோட லைஃப்ல இது நடுவுல ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அது இன்னும் ஒரு ட்ரமெண்டஸான ஒரு ஃபீல். இப்படி நம்ம டிசைப்டா இருக்குமா இல்ல நார்மலா இருக்குமான்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து நமக்கு இப்படியும் இருக்காது, அப்படியும் இருக்காது. உங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ அதர் பீப்புளுக்கு எப்படின்னா டிசைபிளா தெரியும். எனக்கு என்ன டிசைபிளா நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்க முடியாது, அப்படி ஏத்துக்கவே முடியாது. இதுதான் விஷயம். இதுல இருந்து நான் அட்வொகேட் எதுக்கு ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து அந்த வீட்டுல ஒரு டிசேபிள் பொண்ணு இருப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம். அந்த வீட்டுல அட்வொகேட் இருப்பாங்கன்னு சொல்லணும். தேடி வந்தா கூட அங்க அட்வொகேட் இருக்காங்க, அட்வொகேட் வீடு எது அப்படின்னு கேட்டுட்டு வரதுக்காக ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்றேன். இன்னொன்னு எனக்கு ஐ வாண்ட் டு சர்வ் டிசேபிள்டு பீப்புள் வேர் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ஜஸ்டிஸ். கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க, அவங்களுடைய டிசேபிலிட்ட பயன்படுத்தி ஒரு 6 month கூட இருக்க மாட்டாங்க, அப்படியே லெஃப்ட் ஆயிட்டு போயிடுவாங்க. அவங்கள அப்ரப்டா அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. இது வந்து இதெல்லாம் மாற்றப்படணும். இல்ல நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னா ஒழுங்கா வச்சு வாழணும், இல்லைன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது. அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நான் கையில எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சேன். ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் மூவ்மெண்ட் வேர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் டிசேபிலிட்டி பீப்புள். வி ஹவ் கான் த்ரூ 21 கைண்ட் ஆஃப் டிசேபிலிட்டி பீப்புள் தேர். ஒவ்வொருடைய லைஃப்பும் வந்து டிஃப்ரெண்டா ரெஸ்ட் ரூம் போற வரைக்கும் எங்களுக்கு சிரமம். உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பஸ் ஏறி இங்க இருந்து அடுத்த ஸ்டேஷன் போறது சிரமம்னா, எங்களுக்கு எங்க வீட்டை தாண்டி போறதே சிரமமா தான் இருக்கும். அப்புறம் நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் நமக்கு பத்தி தெரியும் எப்படி இருக்கு. நார்மல் பீப்புளே அஃபோர்ட் பண்ணி போக முடியாது, மேல ஏறி கிளைம் பண்ணி போக முடியாது, எங்களால சுத்தமா முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்து ஈவன் நம்ம ட்ரெயின்ஸ் பஸ் ஸ்டாப் எங்க மேம் இருக்கு, ரெஸ்ட் ரூம் எங்கனாச்சும் இருக்கா, இருந்தாலும் டோர் இருக்காது. அது உள்ள ஆக்சசிபிளா இருக்காது, நம்மளுக்கு கிளைம் பண்ணி போறதுக்கு முடியாது, ரேம்ப்ஸ் இருக்காது. இந்த மாதிரி எங்களால வெளியிலேயே போய்க்க முடியாது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றப்படணும். எஸ் டியர், எஸ் டியர் மேம். மேம் இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த ஆக்சிடென்ட் எப்படி ஆச்சுங்க? ஹவ்? By going to school, ma'am, when I climb by bicycle, What was the vehicle that came but in? Bus? yes, the government bus has hit me in the back side. I fell down and it trashed my below knee totally. I don't have my below knee, left below knee I don't have. I put artificial limb. With the support of artificial limb, I am running my leg. Yes. மேம் நீங்க வந்துட்டு எந்த கிளாஸ்ல இருந்தீங்க? 10th கிளாஸா மேம்? 10th standard. 10th ஸ்டாண்டர்ட். எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா இல்லனா எழுதணும்? இல்ல எக்ஸாம்ஸ்லாம் என்ன கூட்டிட்டு போய் தான் எழுத வச்சாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். நீங்க வந்துட்டு டூ வீலர் மேல யூ ஆர் டிராவலிங் பை டூ வீலர் ரைட்? No, bicycle. Okay, Bicycle. driving. Yeah, Okay, yeah. you are riding your bicycle and going to school. Bicycle. Yes. Okay, and from behind the bus came. Was it a private Yes. bus or a government bus, school bus? It's a government bus. It's a government bus. Where did this occur, ma'am? Which place? It's near Vadaparani. You know, in Chennai one. Yes, dear. இப்போ வந்துட்டு ஸ்கூல் கிட்டனா இருந்துச்சுனா இல்லனா the school was far away தூரம்? School was far away, 1 kilometer to 1.5 kilometers. இப்போ வந்துட்டு மேம் பெரிய क्वेश्चन இருக்குமா? நீங்க வந்துட்டு விழுந்துட்டீங்க கீழ இல்ல? பஸ் டேஷ் யூ. நான் பஸ் டிரைவர் அங்கே தான் இருந்தாங்களா இல்லனா ஓடி போயிட்டாங்களா? Bus driver had run away. People who are around me has helped me giving cotton, that first aid they do. But after that, I have asked one auto driver, அவரோட சப்போர்ட்டால நம்ம ஆட்டோல ஏறி அது பிலோ நீயும் கையில எடுத்துட்டு ரன்னிங் டு ஹாஸ்பிட்டல்.
In those times, the hospital never get admitted without parents' signature. So from morning 10 o'clock it happened, and till 7 o'clock evening, I am in the GH hospital, where without any Treatment. support of medical, yes, treatment. Yes. It's very painful to hear also, right? It's very, very painful. I can imagine that situation, like how it was, as you said, morning 10 o'clock until evening 7 o'clock, you did not get the medical aid and attention. It's very painful to hear that. Now, ma'am, were you conscious or unconscious when you suddenly met with the accident? I'm very conscious only. Conscious. Now, அப்பா அம்மா இந்த விஷயத்தை கேட்டுட்டு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்காங்க? உடனே வந்துட்டாங்க. Those days we don't have mobile phones, right? Only landline only. My mother was a teacher that time. I see ஒருத்தரை நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல பாக்குறேன், பார்த்துட்டு ஆனா கொஞ்சம் போய் அம்மாட்ட சொல்லுங்க, இந்த ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றாங்க, போய் சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம்னா அவர் சொல்லி அதுக்கப்புறமா வர்றதுக்கு அந்த 7 o'clock ஆயிடுச்சு. இத்தனை நாள் நீங்க வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தீங்க மேம்? More than 3 months, ma'am. 3 months. 3 months. அந்த 3 months நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தீங்கல்லம்மா, எப்படிப்பட்ட ஃபீலிங்ஸ் உங்க மைண்ட்ல வந்து? வீட்டுக்கு எப்படி போறது, எல்லாரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி மீட் பண்ண முடியுமா, அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இனிமே நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இதான் இருக்கும், அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா சிரமமான மனநிலையில தான் இருந்தது. உங்களோட கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திருக்காங்களா உங்களை? வந்து பார்த்தாங்க. அப்போ வரைக்கும் நமக்கு தெரியல, அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இருக்கிற சீன் வரைக்கும் ரொம்ப பெருசா லாஸ்ட் ஆயிட்ட மாதிரி லாஸ்ட் தான். ஆனா பெரிய இது இல்ல. எப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்றதுக்கு வெளியில வரோமோ அப்பதான் நிறைய ஹர்டில் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். சொசைட்டி வந்து நம்மள நல்லபடியாவே பார்க்காது. அப்ப இருந்தவங்களுக்கு வந்து அந்த பிள்ளை இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படிதான் பேசுவாங்க. அது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது கரெக்டா இருக்கும். நமக்கு அது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? மேம், இப்ப வந்துட்டு அந்த பஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஸ்டேட் பஸ் மேம். கவர்மெண்ட் இப்ப வந்துட்டு கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது காம்பன்சேஷன் கொடுத்திருக்காங்க? காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்க. 11 lakhs கொடுத்தாங்க. Yes, dear. That's எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் சரி, it's not sufficient. No, it doesn't make sense. Like if you lost you, I mean, when they did the operation, same day operation பண்ணிருக்காங்களா இல்லனா after 1 week? ஆபரேஷன் நெக்ஸ்ட் டே தான் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த மார்னிங் ஒரு 5 o'clock பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ரைஸ் பண்ணி ஒரு 3 ஆபரேஷன் பண்ணாங்க. பண்ணி அது லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி அப்போ இருந்துச்சு, இப்போ நல்லா தான் பண்றாங்க போல. அப்போ வந்து அந்த மாதிரி அன்அட்டென்டிவா இருந்ததுனால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது இன்னுமே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா போச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நன்றி. இப்போ வந்துட்டு இந்த இன்சிடென்ட், this incident took place. Now, what is the message you want to give to other children who are riding the bicycles? எப்படிப்பட்ட மெசேஜ் நீங்க கொடுக்கலாம்? You are thinking like, what type of the message you want to give? What kind of message? Safe drive is important. Nowadays, now children's at the age of below majority, they are getting scooty and all. Right? அதெல்லாம் நம்ம ஒன் டே 1 minute ஜாலிக்கு பார்த்தோம்னா லைஃப் ஃபுல்லா நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாம பாத்துக்கணும். டிசிப்ளின்டு லைஃப் ஸ்டைல மெயின்டைன் பண்ணணும். ஹெல்த்தி ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு நல்லபடியா இருக்கணும். அம்மா அப்பா பேச்சு கேட்டு நடத்துக்கணும். Dear ma'am, that's really nice. Thank you for sharing and giving us that beautiful message. Take care of your entire self. Yes, dear. Ma'am, இப்போ வந்துட்டு நீங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க. After 3 months வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க. How did you restart your life? எப்படி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? How did you start? இந்த ஷூ ஆர்டிபிஷியல் லிம் வந்து ஃப்ரீயா தான் கொடுப்பாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்கிக்க முடியாது. ஒரு கேம்ப் மாதிரி போட்டு ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. அது நான் வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 4 daysலயே நான் அது கேள்விப்படுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூளை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிட்ட. அப்போ என்னோட ஊண்டே இன்னும் ஃபுல்லா ஆறல, ஸ்டிச்சஸ் வேற பிரிக்கல. ஆனாலும் நான் அதுலயே போடுறேன். எனக்கு வந்து யாரோட சப்போர்ட்டும் இதுக்கு மேல வேண்டாம்.
இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்தது போதும், 3 மாசத்துக்கு மேல கஷ்டம் கொடுத்தது போதும், இதுக்கப்புறம் நான் போட்டுக்கிறேன்னா அது போட்டா அதுல இருந்து எனக்கு பிளட்டே வரும். அதை போட்டு ஒரு ஸ்டெப் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னாலும் ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அது ஆறல இல்லையா, உண்டே ஆறல அப்படின்னும் போது அது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். நான் அதை போட்டே ஆனா சர்வை பண்ணேன். சர்வை பண்ணிட்டு அப்புறமா நான் ஒரு டூ டூ 2 இயர்ஸ் வந்து எனக்கு பிரேக் வேணும், நான் போறேன், ஹாஸ்டல் போறேன், கொஞ்சம் நான் செட்டில் ஆயிட்டு காம் ஆயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்டல்ல போய் +1 +2 முடிக்கிறேன். முடிச்சுட்டு அங்க இருந்து திரும்ப எங்க வீட்டுக்கு வந்து, எங்க அம்மா பாவம் இல்லையா, அவங்க எவ்வளவு வருஷம் அவங்க தனியா இருப்பாங்க. அதனால நான் திரும்ப எத்ராஜ் காலேஜ்ல டே ஸ்காலரா ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறேன். படிச்சு அங்க ஒரு 3 இயர்ஸ் முடிக்குது. முடிச்ச உடனே எனக்கு மேரேஜ் ஆறுது. 2009ல ஐ காட் இன்டு மேரேஜ். I mean, if I could ask you, was it an arranged marriage or a love marriage? If I can ask you, I'm asking you that. It's the love marriage. Oh, great. That's wonderful. Yes, dear. That's really Now nice. I am having 2 kids. One is studying in 10th standard and the one is 8th standard. Wow, that's really nice. 10th and 8th standard, that's really nice. Yes. Okay, but you don't look like that, ma'am. You look like you're newly married. You don't look like you're a mom of a 10th class student and 8th class student. That's beautiful. Thank you. Thank you. Now, ma'am, So it's my first interview, ma'am. That's why I'm getting nervous still. no, you are answering so well. You are doing so well. You are answering so beautifully and you're naturally giving out your answers. Wonderful. ரொம்ப நன்றி மேம். Thank you very much for sharing. இப்போ மேம் வந்துட்டு உங்க அட்வொகேட் ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வந்துட்டு when you were a little girl, did you think of becoming an advocate, or after you meeting this accident that you wanted to be? After I met with that accident and the 2 years, no, my thought process was changed, and I wanted to be a lawyer for overcome this struggle hurdle. Yes, that's wonderful. This is I thought in that stage, this is the only profession to overcome my all feelings. எங்கனாலுமே இப்போ அட்வொகேட் தானே மேம். இப்போ நம்ம ஸ்டேஷன் போனாலும் நம்ம தான் பேச முடியும். ஒரு டாக்டருக்கு பிரச்சனைனாலும் எங்க கிட்டதான் வரணும். யாருக்கா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு எங்களோட சப்போர்ட் தேவை. ஒரு அட்வொகேட்க்கு இருக்க ஒரு மரியாதை அதுக்கப்புறம் தான் மத்தவங்கிற மாதிரி சொசைட்டி பார்க்குது ஸ்டில். Yes, நீங்க வந்துட்டு நேத்துக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல போட்டோ அனுப்பினீங்க. I thought she is your friend. I guess she is your daughter, right now? Yes. I was thinking she is your friend. You both are like, she is your friend. But then now when you say you're a mom of a 10th class student and an 8th class student, so now it's really very surprising. Dear ma'am, இப்போ வந்துட்டு நம்ம மென்டல் ஹெல்த் பத்தி பேசலாம். இப்போ வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப சஃபரிங், பிசிக்கல் சஃபரிங், மென்டல் சஃபரிங், you have faced a lot of. Now, yeah, both. Physically, mentally, I have faced a lot. Yes. So what do you have to say about mental health? How did you manage your mental health when you were undergoing the pain and suffering? Simple, ma'am, that what next? But what next? தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க மேம்? What next? அடுத்து என்னன்னு பார்த்து போயிட்டே இருக்கணும். நம்ம உட்கார்ந்தா யாரும் பார்க்க போறாங்க நம்மள? யாரும் மறுபடியும் சொல்லுங்க, அது என்ன வாட் நெக்ஸ்ட் தமிழ்ல சொல்லுங்க. அடுத்து என்னன்னு பார்த்து போயிட்டே இருக்கணும். அடுத்து என்ன லைஃப்ல அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டாக்னேஷன் ஆகி அப்படியே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருவோம் இல்லையா? அது எனக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது, சொசைட்டிக்கும் யூஸ்ஃபுல் இல்ல, ஃபேமிலிக்கும் யூஸ்ஃபுல் இல்ல. Yes, dear. So that's a beautiful message for all of us. What next? That's wonderful. Now, all of us face a lot of problem in different ways. So never be stagnated. Ma'am doesn't like to be stagnated. She wants to go to the next level. What next? What next? So whenever you face a problem, what next? How do I come out of it? If plan A doesn't work, plan B. If plan B no, then till plan Z. So you can just try out your luck. Definitely you will succeed. Now, ma'am, as an advocate, you have different clients coming. வருவாங்க, பேசுவாங்க. நீங்க வந்துட்டு நல்லா கேக்குவீங்களா இல்ல ஃபாஸ்ட் how is it? Are you more of a good listener or a speaker? Where is you? See, lawyers வந்துட்டு நல்லா பேசணும் கூட. Being an advocate, I should be both. First, a good listener, and I can understand what my client is saying. Then only I can give suggestions. No, then both. I think both is mandatory. Listener and a speaker. Both roles my profession.
Excellent, excellent. So being an advocate, you should be a great listener as well and a great speaker as well. That's wonderful. Ma'am, one question again, I take you back to the accident part. Did you get a chance to meet the driver face to face? Driver வந்துட்டு Yes, மன்னிப்பு கேட்டாங்களா? after 20 days, he come and met me in the hospital. He is also good man. The fate, I think it's all on fate. It's happened in just a minute, seconds. Yes, I get that. So he came and he spoke to you. So when he Apologize. Yes, வந்துட்டு yes. பேச உடனே Very உங்களுக்கு loud. எப்படி ஃபீலிங் வந்திருக்கு மேம்? How did you feel at that time? அவங்களுக்கு வேலை போயிடும். அதெல்லாம் எனக்கு அப்ப தோணுச்சு. வேலை போச்சு. நம்மனால ஒரு விஷயம் போச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இல்ல லைஃப்க்கும் ஒரு நல்ல மனுஷனா இருக்கிறதாலதான் வந்து பேசுறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பாக்குறாங்க. இல்ல ஏதாவது சுச்சுவேஷன் கூட மாறலாம். வந்து பார்க்கும்போது எங்க வீட்டுல வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணலாம். அதெல்லாம் தாண்டி அவர் 20 டேஸ் கழிச்சு வந்து பாக்குறாருன்னா அவர் நல்ல மனுஷனா தான் இருப்பாரு. அப்புறம் அவருக்கு வந்து அது லைஃப் லாங் ஒரு வழியை நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. எப்பயுமே நினைச்சுக்குவார்ல என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளைக்கு நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ் இப்போ வந்துட்டு மேம் நீங்க வந்துட்டு நவ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு பேசுவாங்க, நாலு பேச்சு பேசுவாங்க, நல்லது பேசுவாங்க, கெட்டது பேசுவாங்க, பின்னாடி பேசுவாங்க, முன்னாடி ஒரு பேச்சு இருக்கும். இட் வில் பி லைக் தட். நவ் இப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு மன்னிப்பு, டு forgive them, மன்னிக்கணும். Would you forgive them easily? Are you able to forget and forgive them easily even if they say something உங்களுக்கு பிடிக்கல, உங்களுக்கு ஹர்ட் பண்ணுது, it is hurting you in your heart, something they have said either during a function time or festival time or any time? Did you feel hurt and then are you able to forgive them? It happens. I give a second chance for them. Excellent. இப்போ ஒரு உறவை முறிச்சுக்கிறதுல என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே வரப்போகுது இல்லையா? எனக்கும் லாஸ், பிள்ளைங்க பசங்க இருக்கிறாங்க, எல்லாருக்குமே லாஸ் தான். ஒரு சொசைட்டினா நமக்கு ஃபேமிலி வேணும், ரிலேஷன் வேணும், அப்பதான் நம்ம சந்தோஷம் ஹாப்பியாவே இருக்க முடியும்ல. அதனால ஐ கிவ் செகண்ட் சான்ஸ். அது கூட அப்படி மேடா நான் கொடுக்க மாட்டேன். வயசுனாதான் அந்த சான்ஸும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அவங்களுக்கு என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் வேணும்னா இன்னொரு வாட்டி அந்த மாதிரி அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. நானுமே கரெக்டா நடந்துருப்பேன். Yes. இப்போ வந்துட்டு on a scale of 1 to 10 நம்ம வைக்கலாம். How much would you rate yourself with regard to giving others? 10. How much? If we forgive, totally forgive. இல்லைன்னா forgive பண்ணக்கூடாது. மறந்துட்டா அது மொத்தமா மறந்துருப்போம் இல்லைங்களா? திரும்ப அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுல 10 on 10 மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. 10 on 10 ma'am. For what ma'am? Forgiving. Now on a scale of 1 to 10 I ask you to rate yourself. So how much you're rating yourself? Oh, myself. Myself. 8, 9 கொடுக்கலாம் மேம். அப்போ ஒண்ணும் இல்ல, கொடுக்கலாம். நான் எல்லா வேலையும் நான் செய்வேன் மேம். From 5:30 I'll wake up in the 5:30. I'll remove my artificial limb at 11:30. I'll do all the house show works. I'll go by bike. Again, I took bike and go high court. And there I'm practicing walk and walk, pillar to core. It's very, day by day, its life is very hurdle. I'm facing that hurdle with challenges. Yes. Dear ma'am, till date, your proudest accomplishment. What next? What next? நீங்க பாத்துட்டு முன்னாடி வந்துட்டீங்களா? இவ்வளவு தூரம் proudest accomplishment, when I make someone happy or when I make my clients together. ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் வராங்க, வரும்போது நம்ம அவங்கள 2 பேரையும் பிரிச்சு வைக்காம சேர்த்து வச்சுட்டு வரும்போது அவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நமக்கு வந்து ஒரு விஷ் சொல்றாங்க. இல்ல ஒரு கிளைமே அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. மோர் தென் 10 years ஒரு ஃபேமிலி மேட்டர் போயிட்டு இருக்கும், மேரேஜ் இஷ்யூ டிசால்வ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும். அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த ஒய்ஃப்க்கு கிளைமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்க 2 சில்ட்ரன் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்றது தெரியும், அவங்க வீட்டு வேலை பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷெட்யூல், பியர் ப்ரெஷர் நிறைய இருக்கும், மென்டல் ப்ரெஷர். விமனுக்கு ஒரு குழந்தை பெற்றாலே வந்து
குழந்தை பிறந்தாலே மென்டல் ப்ரெஷர்ல இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் விட்டுட்டு போறாங்க. அவங்களுக்கு 2 குழந்தை இருக்கு. அந்த குழந்தைய நாளையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கும். நாளையில இருந்து ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்காது. நம்மளே தான் வேலைக்கு போகணும். நம்ம தான் பாத்துக்கணும். ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும். தினம் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னும் போது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா அந்த பெண்ணுக்கு இருக்கும். அதை நம்ம அவங்களுக்கு அந்த ரெமிடி வாங்கி கொடுக்கும்போது இருக்க ஒரு ப்ரௌட் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், அதுதான் நான் சொல்வேன். According to me, that is a proud moment. Yes. Thank you for sharing. ரொம்ப நன்றி மேம். இப்போ வந்துட்டு நீங்க ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, வேற வெளிநாட்டு போகணும், சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. எந்த வெளிநாட்டு போகணும் உங்களுக்கு ஆசையா இருக்கு? எந்த வெளிநாடு போகணும் அப்படிங்கிறத விட அங்க போயிட்டு நம்ம ஹாப்பியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிளேஸ், ஒரு அட்மாஸ்பியர், நேச்சர், நல்ல நமக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு ஃபுட்டு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாம நமக்கு ஏத்த லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் இல்லாம நம்ம ஒரு கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணி போறதுங்கிறது அகெயின் ஒரு 4 வால்குள்ள இருக்கிற மாதிரிதான் இல்லைங்களா? நம்ம எங்க போனாலும் ஹாப்பியா இருக்கணும். அதுதான் நம்மளா இருக்கணும். நம்மளோட அட்மாஸ்பியர்ல நம்மளா இருந்தா மட்டும்தான் எந்த கண்ட்ரியா இருந்தாலும் நமக்கு ஹாப்பியா தரும். இல்லைன்னா நம்ம ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வரல 1 வீக் போயிட்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரி நமக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்காது, ஹாப்பியா இருக்கு. ஹாப்பி ஃபீலிங் தான் முக்கியம் எங்க இருந்தாலும். Yes, dear. Yes, dear. That's wonderful, ma'am. Thank you for sharing. இப்போ வந்துட்டு மேம், நீங்க இப்போ ஒரு லாயரா இருக்கீங்க. Okay, you are into the field of law, advocate and lawyer and all of that. It's the law, connected with the law. If you are not a lawyer as you are today, what other profession you would have chosen? Where Obviously teacher. My mother was a teacher, so I could choose that profession. அம்மா இருக்காங்களா அம்மா? So now in the evening I'm taking classes for children. Wow. Yes. That's really nice. Is your mom still with you? She stays with you or stays far away? No, she stays far away. I think you got the teaching experience from your mom. You might have from childhood I'm taking classes. From second standard itself I'm taking classes. I can manage when my mom is not available. I can take classes. It's அது அப்படியே நமக்கு பழக்கப்பட்ட விஷயங்கிறதுனால அது இல்லாம இருக்க முடியாது. அது டியூஷன் எடுக்கலன்னா ஏதோ எடுக்கல, ஏதோ இல்லைன்ற மாதிரி நமக்கு. இப்போ மேடம், நீங்க வந்துட்டு உங்க மதர் இருக்காங்க இல்லம்மா, உங்க அம்மா சேம் ஸ்கூலா? அம்மா டீச்சர் அந்த ஸ்கூல்ல தான் இருந்தாங்களா? நீங்க கூட அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்தீங்களா? இல்ல அம்மா அவங்க வேற ஸ்கூல், நான் வேற ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்தேன். அதனாலதான் அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து டிலே ஆச்சு. இப்போ ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மேம், உங்களோட சக்தி, உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எங்கில இருந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இஸ் இட் ஃப்ரம் காட் ஆல்மைட்டி, யுவர் மதர், இல்லைன்னா வேற இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்காங்க யாராவதுமா? Who is that from where you get your inner strength? அது அப்படியே வருது மேம், காட் தான் அப்படி சப்போர்ட். காட் தான் ஏதோ ஒன்று நம்ம புடிச்சுக்கணும்ல லைஃப்ல. இந்த மாதிரி காட் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, என் பசங்க இருக்காங்க. லைஃப் ஹாஸ் டு கோ ஆன் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். போய் தான் ஆகணும். வேற சப்போர்ட் இருக்க இல்ல, நம்ம மூவ் ஆன் ஆகி போயிட்டே தான் இருக்கணும். ஒரு நாள் காலையில வந்தா நைட் வந்துடுது. அதனால அது போற மாதிரி நம்மளும் போயிடுறோம். Yes, dear. What is it that you love about Uma Devi? What do you like about yourself? எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் என்னால ஸ்மைல் பண்ண முடியும். அதுதான். எந்த சிச்சுவேஷனா இருந்தாலும் என்னால அத எப்படி நெக்ஸ்ட் வீக் இது இருக்காது அப்படின்னு தோணும். மனசுல தோணும். நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த நேரம் இந்த சிச்சுவேஷன் நமக்கு இருக்காது, இந்த பேட் சிச்சுவேஷன் நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்காது, போயிடும் அப்படின்னு அந்த இதுல எனக்கு மூவ் ஆன் ஆயிட்டு. Yes, that's really nice, ma'am. Thank you for sharing. இப்போ வந்துட்டு மேம், நம்மளுக்கு எல்லாம் நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ், either a teacher இருக்கட்டும், டாக்டர், இன்ஜினியர், லாயர், எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ். உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்றீங்க as of today? I'm handling 2 kind of job. One is advocacy and another one is teaching profession. So ரெண்டுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்டான ப்ரொஃபஷன் தான். நான் ஹாப்பியா பண்றேன் மேம். அதனால எனக்கு அதுல எந்த ஹர்டலும் இருக்க மாதிரி தோணல.
Yes, dear ma'am. Yes. அது Thank you. போலனாதான் சாட்டர்டே சண்டேஸ் லீவ் விட்டாலும் மே மந்த் லீவ் விட்டாதான் எனக்கு பிரச்சனையா தோணும். ஒர்க் போயிட்டா பிரச்சனை இருக்காது. Yes, dear. I love my profession. Yes, dear. Ma'am, இப்போ வந்துட்டு criticism ரொம்ப பேர் பண்ணுவாங்க. They will criticize us negatively. அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க. Sometimes behind our back, sometimes in front of our face சொல்லிடுவாங்க. Yes, yes. So what do you have to say about criticism? Is there something called as constructive criticism, இல்லைன்னா destructive criticism? So how did you face this if you faced either of these? கிரிட்டிசிசம் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்துதான். ஒரு நேரம் மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா அது பீப்புளுமே நம்ம இப்ப நான் என்ன சொல்லிக்க விரும்புறேன்னா, ஒருத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும்னா நல்ல விதமாவே பண்ணிடுங்க. நல்லதாவே உங்களுக்கு போட்டோம். இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு டிராயிங் வர அப்படின்னா, அந்த டிராயிங் நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, என் ஃப்ரெண்டு பார்த்தா என்ன சொல்வா, அதுக்கு நல்ல கலர்ஸ் கொடு, அதுக்கு டீடைல்ஸ் நல்லா பண்ணு, அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஒரு அது கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் தானே. அந்த மாதிரி எல்லா பீப்புளும் மாறிட்டாங்கன்னா வேர்ல்டுமே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா இருக்கும். ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பிரச்சனைல இருக்கோம். அப்ப கூட இருக்கிறவங்க நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தாதான் அது லைஃப் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? கூட இருக்கவங்க பேட் கிரிட்டிசிசம் வேண்டாம். அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமா இருந்தாலே பெஸ்டா இருக்கும். Yes, dear. That's really nice, ma'am. Ma'am, இப்போ வந்துட்டு ஒரு personal question. Now, your children are there. Now, how do they support you? How do they help you? And how they have been cooperating with you all through these years? நான் வந்து என்னோட ப்ராட்டப் எப்படின்னா, தம்பி ஒருத்தன் நானு. ஆனா அப்போ டாமினேஷன் இருக்கும். பெண் குழந்தை கொஞ்சம் லோவராகவும், ஆண் குழந்தைக்கு ஒரு 4 பிஸ்கெட்டோ இல்ல 2 பென்சில் வாங்கிட்டு வந்தா, ஒரு பென்சில் அவனுக்கு கொடுத்துட்டு எனக்கு இன்னொரு பென்சில்ல என்ன பண்ணுவாங்க, பாதி கொடுத்து ஒரு பென்சில் பாதி உடைப்போம்ல மேம், பாதி உடைச்சு ஷார்ப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டாமினேஷனான சொசைட்டில தான் அப்ப இருந்தோம். நான் அப்படி வளர்க்கல. 2 பேருமே எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. நான் 7 o'clock ஆயிடும் நான் வரதுக்கு. நான் காலையில சமைச்சு வச்சுட்டு போறதான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. வீடெல்லாம் கிளீனா அவங்களே பண்ணிப்பாங்க. கொஞ்சம் சண்டை போடுவாங்க அப்பப்போ, அவ்வளவுதானே தவிர நான் இல்லைனாதான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாவே இருப்பாங்க. நான் இருக்கும்போதுதான் கொஞ்சம் பிரச்சனைங்க, அதெல்லாம் ரெண்டும் சண்டை போட்டுக்குவாங்க, அவ்வளவுதான். மத்தபடி பிள்ளைங்கனால எனக்கு எந்த ஹர்டலும் இல்லை, சப்போர்ட்டிவா தான். அவங்க வேலையை அவங்க பார்த்துப்பாங்க, எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா. அவங்களுக்கு புரியுதுல்ல, அவங்களுக்காக தான் ஓடுவோம். Yes. So you have a daughter and a son. Daughter and a son. So that's really I treat them both in an equal manner. Yes, very true. நான் இது உனக்கு இது அப்படி கிடையாது. Yes. பையனா நீ என்ன பொண்ணா அப்படின்னு கேட்டா என் பையனுக்கு கோவம் வரா மாதிரி, நீ என்ன பையனான்னு கேட்டா என் பொண்ணுக்கும் கோவம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வளர்த்துருக்கேன். Yes, ma'am. இப்போ வந்துட்டு now in the video யாராவது பார்த்திருக்காங்க, if they have seen this video, excuse me for the Tamil that I'm using, it might be a broken Tamil, but still I'm trying my best. Yes, ma'am. Ma'am, now if there are some people out there who view this video and they want to take your services, you are a lawyer, அவங்க வந்துட்டு உங்ககிட்ட கேஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க, நம்ம கேஸ் ஃபைட் பண்ணுங்க மேம், நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணுவீங்களா? If we'll put your number in the description, and if they want to connect with you with regard to any case or anything, are you ready to take up the cases? Yes, ma'am. Yes, I'm ready to take up the cases, and I'm very நீங்க சொன்னீங்கல்ல, இப்போ நீங்க தமிழ் கொஞ்சமா தான் பேசுறீங்க, ஆனா I'm very comfortable with you for this interview. நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, ஸ்டார்டிங்ல நான் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி நல்லா பண்ணல. Thank you so much for making me, giving me pleasure. Thank you, dear. So, ma'am, before we end the session, there's one thing that I'd like to ask you. What type of a message you want to give the younger generation? Or to anybody who, it's not only the younger generation, to all middle-aged, the youth, younger generation, the teenagers and senior citizens. அவங்க வந்துட்டு அவங்க லைஃப்ல இட்ல any tragedy வந்தா, how they should face it. Give them a strong message, ma'am. First of all, என்ன அவங்க எடுத்துக்கணும்னா, நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிடணும் மேம், ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட் நல்ல ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணணும். கூட இருக்க சரௌண்டிங்ஸ் கூட அவங்க ரொம்ப கைண்டா பிஹேவ் பண்ணணும்.
அது அது வந்து நல்லா அவங்களோட மேஜர் லைஃப் ஸ்டைலே மாத்தி காட்டும். கைண்ட்னஸ் இருக்கணும். அப்புறம் நெவர் கிவ் அப் ஃபார் த ட்ரீம்ஸ். அவங்களோட ட்ரீம்ஸை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுத்துக்காம அந்த மனநிலையில இருக்கணும். அப்புறம் டிசிப்ளின் லைஃப் ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம அவங்களுக்கு அட்வைஸாவே கொடுக்க வேண்டாம். அவங்க நம்மளோட நிறைய விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியுது. எதா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இப்ப தெரியுற சுச்சுவேஷன்ல தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. அதனால நம்ம ரெக்வஸ்டா நான் சொல்லிக்கிறேன், டிசிப்ளின் லைஃப் ஸ்டைல மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வேற எந்த பிரச்சனையும் வராது. Yes, dear. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். Thank you very much for being with us and sharing your time. If you'd like to share any other message, you could share with all of us. You want to share something No, else? No, ma'am. No. It is Yes, a pleasure to be a part of this. Thank you so much for Thank making you. this. I should say thanks to you because you have taken out the time and you are here with us. You've spoken so well. And I like this concept, உங்களோட concept, what next? Don't be stagnated. அங்கேதா இருக்கக்கூடாது. Go to the next level. என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், முன்னாடி எப்படி போகணும். So that's the beautiful way that your mantra is, and that, one liner, I really like that. And looking forward to many interactions with you in the future as well. One more question, ma'am. நீங்க வந்துட்டு disability wellness காக நீங்க வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அது ஒரு just little 2 or 3 lines if you can share about it. What you would want to share, ma'am? Like disability wellness, you're working for that. So yeah, I'm working for them. what type of work that is connected with disability wellness over there? மேம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் பிளஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது மேம். நிறைய லோன்ஸ் கொடுக்குது, நிறைய ஒர்க் ரிலேட்டடான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குது, அவங்க ஸ்கில் ரிலேட்டடா கொடுக்குது, ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஆனா எதுவுமே நமக்கு தெரிய வரதில்ல. நாங்க அதை தெரியப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டிசேபிள் பீப்புளுக்கு இப்போ லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். விஷன் ப்ராப்ளமா இருக்கவங்க, செரிபரி பால்சி இருக்கவங்களுக்கு ஒவ்வொரு டிசபிலிட்டி கைண்ட் ஆஃப் இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்குங்கிறது டிசபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது. நம்ம கூட அப்படின்றது அவங்களுக்கே தெரியாதுன்னு போது மத்தவங்களை நாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்ல முடியும். அதனால அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிளஸ் அவங்களுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். இல்ல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போய் வாங்கி கவர்மெண்ட் கொடுக்குற எக்யூப்மெண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு போய் சேர்ற அளவுக்கு. Yes, dear. Now, ma'am, you're also connected with rural education development, that is SRED. இத பத்தி உங்க 2-3 lines சொல்லுங்க ma'am, share from your side. I'm just a part of that, ma'am. SRED, I'm a part of that. I'm giving counseling for that association, where women undergoing lots of problem, no, POCSO, இல்ல ஃபேமிலி இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எங்க மாதிரி அட்வொகேட்ஸோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது. நாங்க போய் அசிஸ்ட் பண்ணி கொடுப்போம். Yes, dear. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். Thank you very much. Looking forward to many more interactions. Namaste. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for being here with us. We really like you for who you are. I like the energy that you have, the positivity that you have. Stay blessed and stay safe, stay connected. My dear friends, do share this wonderful video with the right kind of people. You get a lovely message here, how to stay safe, what kind of remedies that you need to take when you are in a problem, or what kind of educational pursuit you should have, how you should face your life, and keep this in mind. What next? What next? Do share this video. And of course, if you like what the International Fab Talks is doing, connecting with different kinds of people across the globe, all inspiring people and celebrating their life on this platform, join us. You can like, subscribe, comment, and share these beautiful videos. And don't forget to keep a smile on your face and spread peace, happiness, and joy. And if you'd like to be a part of the International Fab Talks, you could email us on internationalfabtalks@gmail.com and get connected with us. We'd love to have you here, share your journey, and celebrate your life. Thank you so much, ma'am. Uma, ma'am, thank you so much. Thank you so much. God bless.